Okay, spin orbit coupling. Imagine that the nucleus in electron's point of view. Okay, electron's point of view, that is electron is fixed and the proton is circulating around this electron. Okay, so here is a positive charge which is orbiting. So it will set up a magnetic field B. This orbiting positive charge will set up a magnetic field B. And also the electron has a magnetic dipole moment which is mu. It is given by gamma into S because it is spinning. The electron is spinning. So it will set up a magnetic dipole moment which is equal to gamma into S, where gamma is our gyromagnetic ratio. Okay. Now, when this magnetic dipole, now the electron has a magnetic dipole moment and this circulating positive charge will produce a B. Okay, a magnetic field. So, when this magnetic dipole moment is placed in the magnetic field, what happens? This dipole moment will experience a torque. Okay, this dipole moment will experience a torque. So, which tends to align in the direction of magnetic field. So that dipole will align in the direction of magnetic field. Okay, so the contribution to energy will be what? It is minus mu dot B will be the contribution to energy, that is the dipole moment placed in the magnetic field B. So the contribution of energy will be mu dot B. So the Hamiltonian will be what? H is equal to minus mu dot B. Put it as equation number 18. Okay. Okay, this is our Hamiltonian's equation. Now we want to find two terms to complete this Hamiltonian, that is this mu, that is the dipole moment due to electron, and the magnetic field which is due to the circulating positive charge, that is the proton. So we want to find these two terms. So first one is the magnetic field of the proton. So imagine that what? The proton in electron, that is we already discussed, proton in electron point of view. So what happens? The electron is fixed but the proton is circulating around this electron, that is there is a circulating positive charge, that is it will be a current loop. Okay, a continuous current loop there occurs. A current carrying wire, the magnetic field set up by a current carrying wire at a distance r is can be found out by using Biot-Savart law. So here our current loop is the positive charge circulating around the nucleus. Okay, so we want to find this magnetic field using Biot-Savart law. So here this is our loop. This is the loop, current carrying loop aanidhu. I ennu parayna oru current, it is flowing through it. Okay, I is the current, it is a continuous current, and we want to find the magnetic field at the point P. Okay, at the point P at a distance Z from the center of the loop. Okay, we want to find the magnetic field at a P. Now dl is the element of length along the loop. Okay, it is symmetrical aana ee oru picture. So dl is the element of length along the loop, and capital R, this is the vector from the source. Source means
ഒരു എലമെൻറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദി പോയിൻറ്റ്, ഓക്കെ, ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദി പോയിൻറ്റ് P, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ R, വെക്റ്റർ R, ആൻഡ് വാട്ട് theta is the angle between this R and to the center. Okay, angle between the DL element. Okay, it is the angle between the DL element and R. Okay, so ഇതാണ് ബയോട്ട്-സാവേർട്ട് ലോ. ഓൾറെഡി മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു ഡെറിവേഷനാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? യൂസിങ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ബയോട്ട്-സാവേർട്ട് ലോ? ഇറ്റ് ഈസ് dB ഈസ് ഈക്വൽ ടു μ0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4π ഇൻറ്റു ഐഡിയൽ ക്രോസ് R വെക്റ്റർ R ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് R ക്യൂബ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ വെക്റ്റർ ഫോം. ഓക്കെ, ഈസ് dB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്മോൾ എലിമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? DL ക്രോസ് R ആണ് അല്ലേ? ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് അക്രോസ് ഏതാണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് R. സോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് DL ക്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങളിവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് DL, സോ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഉണ്ടാവുക? സോ അത് ദെൻ ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ വെൻ യു ആർ കേളിങ്, ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് DL. ഓക്കെ, ദിസ് DL കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത്. സിമിലർലി എന്താണ്? ഈ ഒരു ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടേക്കല്ലേ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് R എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക്. അപ്പോൾ വെൻ യു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കേൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കേളിങ് ടു ദിസ്, ഇങ്ങനെ ഇവിടേക്കല്ലേ കേൾ ചെയ്യുക? സോ കേൾ ചെയ്ത് കഴിയണ സമയത്ത് നമ്മുടെ dB എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് കിട്ടുക, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇനി പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ dB എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഈ dBനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റിസോൾവ് ചെയ്യാലോ. രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് dB ക്യാൻ ബി റിസോൾവ് ഇൻറ്റു ടു മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ? സോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് തീറ്റ, ദെൻ ഈ ഒരു ആംഗിളും തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ dBനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട്, ദിസ് ഈസ് dB കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി dB സൈൻ തീറ്റ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഇത് dB കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും, ഇത് dB സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണൻസ് എന്താണ്? മ്യൂച്വലി നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ കോസ് തീറ്റ കമ്പോണൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏത് മാത്രം dB കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? സോ അവർ dB വിൽ ബി dB കോസ് തീറ്റ ഓൺലി അല്ലേ? dB കോസ് തീറ്റ, മോഡുലസ് ഓഫ് dB കോസ് തീറ്റ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് dB എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ബയോട്ട്-സാവേർട്ട് ലോ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് μ0/4π ഇൻറ്റു ഐഡിയൽ ക്രോസ് R ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഈ കോസ് തീറ്റയും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഐഡിയൽ R സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് ഇവിടെ വരിക.
So this r and r get cancelled. Okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. സോ സൈൻ തീറ്റയിൽ തീറ്റ എന്താണെന്ന് കാണണം. സോ പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഡി എൽ ഈസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ. Okay, this dl is running out of the screen and r is lying in the plane of the paper. Okay, so any vector comes out of the screen, okay, will be perpendicular to any vector that lies in the screen. So what happened? The angle between dl and r will be pi by 2. Okay. So our sin theta എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is sin pi by 2 which is 1. Okay. And cos theta, what will be cos theta? Cos theta is it is small r divided by capital R. That is adjacent side divided by hypotenuse, and sin theta equal to sin pi by 2 which is equal to 1. സോ നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ. സോ വേർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വരിക. സോ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ ഡി ബി? ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 ബൈ 4 പൈ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ ഡി എൽ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ, പിന്നെ ഒരു ഹോൾ ക്യൂബും കൂടി വരും അല്ലേ. ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ലൂപ്പ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ബി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ എലിമെൻറ്റ് ഡി എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡി ബി ആണ് കണ്ടത്. ഇനി ഇതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലൂപ്പ് കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടുക. സോ ഇതിന് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ കോൺസ്റ്റൻസിനെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഈ ആറും സെറ്റും ഒന്നും മാറണില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πr ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ വെൻ ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സെഡിലുള്ള ഇക്വേഷനാണിത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണുള്ളത്. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇസെഡ് ഡയറക്ഷൻ, ഐ മീൻ ഇസെഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇസെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു 0, ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി, വിച്ച് ഈസ് മ്യൂ 0 ഐ ഇൻറ്റു 4πr³ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു 2πr. ഇസെഡ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 3/2. സോ ഇവിടെ r³ വരും. ഈ ആറും ക്യാൻസലായി നമുക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2r. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ബയോട്ട് സാവേർട്ട് ലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ലൂപ്പ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂ 0 ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2r ആണ് കിട്ടി. ഓക്കെ. നൗ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ടൈം പീരിയഡ് of revolution it is capital T, then I is equal to E by T. Okay, then orbital angular momentum of the electron, it is ഇനി T എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് L is equal to RmV ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ഇൻറ്റു mr² ഡിവൈഡഡ് ബൈ T. ഓക്കെ. സോ ഫ്രം ദിസ് എന്തെഴുതാം? ടി എന്താണെന്ന് എഴുതാലോ. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π mr² ഡിവൈഡഡ് ബൈ L ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ അത് നമ്മുടെ 21ാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് മ്യൂ 0 ഡിവൈഡ് ബൈ 2r ഇൻറ്റു ഇ ബൈ ടി, ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ 0 ബൈ 2r ഇൻറ്റു ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മ്യൂ 0നെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ
റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ആണ്. സോ മ്യൂ 0 ഈക്വൽ ടു 1/c² എപ്സിലോൺ 0. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/4π എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു E/mc² r³ L എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രോട്ടോൺ കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം H ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി ആയിരുന്നു. അതിൽ ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് മ്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് കാണേണ്ടത്. Okay, now to find the magnetic dipole moment of the electron, consider a charge Q. Okay, a charge Q is smeared around a ring of radius small r. Okay, radius small r, and the mass of this ring is m. Okay, m. Then the magnetic dipole moment of the electron is actually spinning. So this spinning charge or the electron will set up a magnetic dipole moment which is proportional to its spin. So that is equal to mu is equal to gamma into S. Okay, where gamma is the gyromagnetic ratio, and we have this figure also. Okay, so the magnetic dipole moment of the ring, actually what it is, current into area, Ia. Mu is equal to Ia. Here charge of this ring is Q, and we already said that it has a period T. Then I is equal to Q by T, and A will be what? Pi r². So put it as equation number 23. Now angular momentum of the ring will be I omega. Here I is not current, it is our moment of inertia, which is mr², where m is the mass of this ring. Okay, so that is S is equal to mr² into 2 pi by T, and this equation number 24. Now what will be our gyromagnetic ratio? That is gamma equal to mu by S ആണ്, and substitute the value of mu and S. So we will get gamma equal to Q by 2m, and put it as equation number 25. Okay, so we got gamma equal to Q by 2m, then mu is equal to gamma S ആണ്. So mu is equal to Q by 2m into S. Okay, now according to Dirac theory, electrons magnetic moment is, കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. സോ നമ്മളൊരു ലാൻഡേജ് ഫാക്ടർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജി ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 2 ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിറാക് തിയറി. സോ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ മ്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കറക്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കണം. സോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് or magnetic dipole moment of the electron mu E is equal to that G factor into this ആണ് വരിക. So that is mu E equal to 2 into Q by 2m into S. So that is equal to minus E by m, that where Q is minus E. Okay, minus E by m into vector S. Put it as equation number 26. അപ്പോൾ നമുക്ക് equation number 26ഉം 22ഉം, അതായത് ബിയുടെ വാല്യൂവും അതേപോലെ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്, എച്ചിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി, വേർ മ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്, വിച്ച് ഈസ് ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു എസ് ഡോട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് 1/4π എപ്സിലോൺ 0 ഇ ബൈ mc² r³ ഇൻറ്റു എൽ ആണ്. സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റൻസിന് എല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ദെൻ എസ് ഡോട്ട് എൽ ആണ് വരിക. ഇനി നമുക്ക് ഈ എസ് ഡോട്ട് എൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും വേണം. സോ ടു ദിസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 27, we done this analysis according to the rest frame of electron. So actually what happens, electron is accelerating, so it is not the inertial frame of this electron. So we have to correct this equation number 27. It is called the Thomas precision. Okay, in order to overcome this acceleration of this electron, we have to
add the Thomas precision to equation number 27. So that is approximately 1/2 ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ഇൻറ്റു ദിസ് എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് 1/2 ഈസ് കോൾഡ് ദി തോമസ് പ്രിസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് E square divided by 8/epsilon 0 into 1/m square c square r cube into s dot l. Put it as equation number 28. So എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കിട്ടി, സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണമുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കിട്ടി. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് എനർജി കറക്ഷൻ കാണാം അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് എന്ത്, ഈ എനർജി കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണ്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. എനർജി കറക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് 1/r³ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണണം. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ 1/r⁻n കാണാമെന്നുള്ളത്. സോ 1/r³ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാണണം. അതേപോലെ തന്നെ s.l എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാണണം. ഈ s.l എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാണുക മീൻസ് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഈഗൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ s.l. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്സും എല്ലും, എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിന്നാണ്, സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റമാണ്, മറ്റേത് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതിന് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, L+S ആണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ജെ ഈക്വൽ ടു L+S ആണ്. അതേപോലെ അപ്പോൾ J² എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, L+S.L+S ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ നമ്മളതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ J² ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, L² + S² + 2 ഇൻറ്റു L.S എന്ന് വരും. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം, L.S എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ഇൻറ്റു J² - L² - S² ആണ്. പിന്നെ J എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ J ഈസ് ഈക്വൽ ടു h ഇൻറ്റു √J ഇൻറ്റു J+1 ആണ്. അപ്പം J² ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, h² ഇൻറ്റു J ഇൻറ്റു J+1 എന്ന് വരും. സോ നമ്മൾ ആ ഈഗൻ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഈഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് L.S എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് അല്ലേ, h² ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു J ഇൻറ്റു J+1 മൈനസ് L ഇൻറ്റു L+1 മൈനസ് S ഇൻറ്റു S+1. ഇവിടെ S എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്പിൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹാഫ് സ്പിന്നാണ്, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരും, 1/2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ -3/4 എന്നാണ് വരിക. സോ അതേപോലെ തന്നെ 1/r³ ഒരു ടേം ഇല്ലേ, r³ ടേം. സോ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ എന്താണ്, 1/L ഇൻറ്റു L+½ ഇൻറ്റു L+n³ A³ ആണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ 29ാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണമുള്ള എനർജി കറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദ എനർജി കറക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് എന്താണ്, E² ഡിവൈഡ് ബൈ 8/epsilon 0 1/m² c². ദെൻ നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ L.S അല്ലേ, അപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ 1/r³ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇങ്ങനൊരു ആൻസർ കിട്ടും. ഇവിടെ EN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർ എനർജിയാണ്. സോ -me⁻⁴ ഡിവൈഡ് ബൈ 2h² 4/epsilon 0² ഇൻറ്റു 1/n² ആണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിലുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് EN ദി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമിൽ, അതായത് ബോർ എനർജിയുടെ ടേമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ കറക്ഷനെ, എനർജി കറക്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 30 കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജി കറക്ഷനെ പറഞ്ഞത്. വേർ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ E² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4/epsilon 0 h⁻c ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ എഴുതണം, ഈ ടോട്ടൽ എനർജി, ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിനെ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ ടേമിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കറക്ഷൻ കിട്ടി, ഈ ESO എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ്, റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കറക്ഷനും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ER1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫൈൻ EFS, അതായത് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ടോട്ടൽ കറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെയ്യേണ്ട കറക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. സോ ആ ഒരു ടേമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് En² ഡിവൈഡ് ബൈ 2mc² ഇൻറ്റു 3/-4n ഇൻറ്റു j + ½ ഓക്കെ. ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എല്ലാ എനർജി ലെവൽസും നമുക്ക് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ കറക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഈ EFS1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോർ എനർജിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് En കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. En എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ -me⁴ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2h² ഇൻറ്റു 4πε0 1/n² കൂടി ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ എനർജി ലെവൽസ് കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ENJ എന്നുള്ള ടേമാണ്. സോ ENJ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n² ഇൻറ്റു 1 + α² ഡിവൈഡ് ബൈ n² ഇൻറ്റു n/j + ½ -3/4 ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ, അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.